यानंतर मी नालासोपारा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सन्माननीय क्षितिजजी ठाकूर सर यांना विनंती करते की आपण सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा द्याव्यात. Last day in college, huh? And I don't expect to bore you with the speeches. So congratulations to all of them. This room today is a little intimidating. First, second and third rank holders. There was a girl, Mamta, who throughout 10th, 12th, graduation, PG केला आपण. PG सगळ्यात ह्याच्यात first. सगळ्या ह्याच्यात फर्स्ट आले. So this room is a little intimidating. So I think this entire room is much smarter than the person who is standing here. So what do I speak to the smartest people of our college, or the taluka, or the state, or the country? आम्ही त्या कॅटेगरी मधले नाही आहेत, म्हणजे ॲटलिस्ट मी त्या कॅटेगरी मधला नाही आहे. We were more towards sports, ground. I used to represent the state of Maharashtra in high jump. घरी पण माहिती होतं 35% मी पास झालं तरी the family will be very happy. I think our country values this paper more than talent. So you know when you go to take jobs, बरेच लोकांनी हात वरती केले की आम्हाला नोकरी मिळालेली आहे. PG as well as the graduate students. The first thing the company checks is that इसको marks कितना मिला है. अच्छा 98% है तो ठीक है, काम का बंदा या बंदी है. I humbly disagree. In my opinion, the exposure that a person has, you know, you have been spending whatever after 10, 5 years plus PG चे 2 वर्ष. The amount of exposure that you had during these 5, 7 years of college, the exposure that you have when you were in school, the amount of network that you did when you were in school and college. I always say net worth is net work. माझं नेटवर्क काय आहे, तर माझं जे नेटवर्क आहे ते माझं नेट वर्थ आहे. मी आज एवढ्या लोकांना ओळखतो, म्हणजे माझं नेटवर्क कमीत कमी 1000 कोटीचं तर झालं. एवढ्या लोकांना मी ओळखतो, म्हणजे 1000 कोटी मला उद्या रेस करायची असेल, स्मार्टेस्ट ऑफ द पीपल इन द तालुका, म्हणजे ते जर माझ्यासोबत आले तर 1000 कोटी मी आरामात रेस करू शकतो. हे माझं नेट वर्थ झालं. How many people have you actually network with? आपलं नेटवर्क जे असते का फक्त आपण म्हणजे ऑल द टॉपर्स युजली वी हॅव अ परसेप्शन. आमच्यासारख्या लोकांमध्ये परसेप्शन असते की सकाळी शाळा, घरी अभ्यास, जेवायचं अभ्यास, झोपायचं उठायचं कॉलेज, घरी अभ्यास, हे आमचं परसेप्शन आहे. Did we spend enough time to network with different kinds of people? And I'm not talking about all the toppers of the college or the taluka or the state. Big skill set मध्ये. How many of us have really networked with, you know, it might be professors, it might be, you know, the peon to principal. आपलं network आपण किती strong केला is one thing which is going to add value to your life. The second thing a lot of companies usually see is how are you going to add value to their company. तुम्ही त्या कंपनीमध्ये व्हॅल्यू एडिशन कसं करणार. आता बऱ्याच लोकांनी हात वरती केला, जॉब्स मिळालेले आहेत. 5 लाखाच्या वरती जॉब ज्याला मिळाला आहे, 5 लाखाचं पॅकेज, असे किती लोक आहेत? 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाखाचं पॅकेज. And you talk about CTC or you talk about per month? CTC. Obviously, the company must have seen that you must be making at least 30 lakhs for the company. That's why they are paying you 3 lakhs. 30 लाखाचं काम. What's your name? Sorry? Bobby Rathod. I'm sure the company must have seen that, you know, you'll be able to give them at least 30 lakhs of value addition. That's why they're giving you 3 lakhs. म्हणजे बॉबी काम किती करणार आहे? 30 लाखाचं काम करणार आहे, म्हणून कंपनी त्याला 3 लाख देणार आहे. हेच जर काम तिने स्वतःसाठी केलं तर ती किती कमवू शकेल? 30 लाखाचं काम दुसऱ्यासाठी ते करतेच आहे ना. सो द सेकंड मेसेज आय वुड लाईक टू गिव्ह यू इज
There was a professor who taught me, he said salaries add, entrepreneurs multiply. What does that mean? आज 3 लाखापासून चालू केलंय, 10 वर्षांनी मे बी तिचं पॅकेज 30 लाख होईल. अजून 10 वर्षांनी जेव्हा रिटायरमेंट 60 इयर्सला होईल, अजून 20 वर्षांनी सॉरी, जेव्हा 60च्या लीगमध्ये म्हणजे रिटायरमेंटला येईल तेव्हा मे बी 60 लाखापर्यंत पॅकेज पोहोचेल. हेच जर तिने स्वतःसाठी काम केलं, आणि मी नेहमी उदाहरण देतो माझ्या घराच्या बाहेर, आता तर ते अख्खं मार्केट शिफ्ट झालं आहे तिरुपती नगरच्या इकडे, पीपल हू आर फॅमिलियर विथ विरार. तर आई लिव्ह इन भाजी गेली, तर ते भाजी गेलीचं आता नाव चेंज करायला लागेल कारण की ते भाजी मार्केटच उचललेलं आहे. सो दॅट इज मूव्ह टू विराटनगर, त्याचं न्यू मार्केट सेटअप. तर तेव्हा एक जोडपं, एक 5-6 वर्षाआधी एक जोडपं आलेलं, वयस्कर जोडपं होतं. त्यांनी सांगितलं की तुमच्या गेटच्या बाजूला आम्ही नारळ विकलं तर चालेल का? तर मला प्रॉब्लेम नाही आहे, माझ्या गाड्या लागतात, फक्त बाजूला गेट समोर तुम्ही बसू नका. सो ही सिट्स बिसाइड माय हाऊस, or he used to sit beside my house. 5-6 years back, he started selling off by shop, selling only coconuts. आपले नारळ असतात ना, खोबरं. हळूहळू त्याने बेसिकली भाज्या चालू केल्या. मंगळवारी आमच्या इकडे तो वीकली मार्केट लागतो, तर तेव्हा ते नारळ भाज्या आणि वीकली मार्केटमध्ये त्यांनी गरम मसाले ॲड केले. त्यांना मी एक दिवशी बोललो की काका तुम्ही तर अख्खं सुपर मार्केट उघडणार आहे तिकडे. And this is 5 years. Within 5 years, he grew this much. This old couple. हेच जर त्यांनी एका भाजीवाल्याकडे जर काम केलं असतं तर ही ग्रोथ त्यांनी बघायला मिळाली असती का? इट्स अ व्हेरी स्मॉल बेसिक एक्झाम्पल. एका भाजीवाल्याकडे जर काम केलं असतं तर दिवसाचे 10-15 रुपये मिळाले असते. ते नारळ विकून 50 रुपये दिवसाचे मिळायचे. भाज्या विकायला लागले 300-400 रुपयेपर्यंत पोचले. आणि मग मंगळवारी जो वीकली मार्केट लागायचं ते गरम मसाले पण विकायला लागले, म्हणून त्यांची इन्कम तेवढी वाढली. So salaries add, entrepreneurs multiply. The amount of work that you'll do for any company, they're not going to pay you what work you're going to do. 3 लाखाचं पॅकेज दिलेलं आहे, 30 लाखाचं काम तिच्याकडून करून घेणार. So the second message is, how many of us want to be entrepreneurs? And when I mean entrepreneurs, कि कल आपके गेट के सामने भाजी लगाएगा तो चलेगा क्या? It's not that kind of entrepreneur. There are always pockets and gaps in the market. एक दुसरं उदाहरण देतो मी. So there was this event that Youngstar Trust had organized about 1 or 2 years back. वरतीच होस्ट केलेलं ते. त्याच्यामध्ये एक महिला बचत गट आलेला. So this female group that comes together and starts some business or like a cooperative society or like a बचत गट आलेला. तर त्याच्यामध्ये त्या लोकांनी एक साबण डेव्हलप केलेला. They developed a soap. And what did the soap say among the other amenities or features that the soap had? So one of the features was handpumpच्या पाण्यावर पण हा साबण चालतो. How many of you know competitor to that soap? हँडपंपच्या पाण्यावर पण हा साबण चालतो. किती लोकांना माहिती आहे त्याचा कम्पेटिटर कोण आहे? And they are targeting a rural market. They are not targeting Vasundhara or Mumbai or Delhi or Bangalore or Calcutta or Chennai. They are targeting Gadchiroli and that kind of area where there is no other option but to use hand pump ka water. There is no filtration plant, there is no RO plants. So there are gaps and holes in the market. You have to identify कि कौन सा gap अपन भर सकते हैं. How will you add value to a market? Does that make sense? Hand pump के पानी पे चलने वाला साबुन दूसरा मेरे को दिखा दे. I challenge you and I tried to Google it when she was giving her speech. She was an आदिवासी लेडी. असं आदिवासी महिलांनी 8-10 महिला येऊन त्या लोकांनी चालू केलेला. आणि गुगल इट की हँडपंपच्या पाण्यावर चालणारा साबण असा दुसरा कोणता आहे? There was not a single competitor. When you try to become entrepreneurs, can we identify these kind of businesses where there is a market but there is no product to fulfill that market? मैं तुमच्या घराच्या बाजूला बसलो भाजी विकायला is not the entrepreneur that I'm talking about. I studied in the US. Most of my friends wanted to become entrepreneurs. Most of my friends. एक हाथ 2 असेल की हाँ अच्छा नौकरी मिल गया तो I'll be happy. Most of them wanted to be entrepreneurs. ते कल्चरच आहे USला. अमेरिकेला ते कल्चरच आहे की everybody wants to be an entrepreneur. अच्छा out of 10, 8 people fail. 10 लोकांचा बिझनेस चालू करतात त्याच्यातले 8 जण फेल होतात. पण 2 जण जे सक्सेसफुल होतात ते मार्क झकरबर्ग सारखे, फेसबुक किंवा गुगल सारखे लोक आपण त्यांच्याबद्दल चर्चा करतो, त्यांच्याबद्दल बोलतो. Can we identify the gaps and the holes in the market and become entrepreneurs?
And coming back to my first point, when I said that, how many of you have actually networked? Let's take an example of our college. From KG to PG, except for medical and paramedical, all the programs in the Mumbai City have offered in this college. Are there any MBAs over here? No MBAs. Engineering? No, it's only for arts. Only arts, commerce, science. So when I mean that how many of us have networked with other people, let's say you want to launch a product. Let's say now IT is a very big thing. Everybody wants to develop apps. So let's say you come up with an idea, but you don't know how to code. Computer programming माहिती नाही आहे, काय करायचं, कसं करायचं. आपल्या शाळेमध्ये MSc IT आहे, BSc IT आहे, MCA आहे. सगळ्या टाईपचे कम्प्युटर रिलेटेड प्रोग्राम्स आपल्या कॉलेजमध्ये ऑफर करतात. तुमची आयडिया जर तुम्ही त्या सगळ्या प्रत्येक क्लासमध्ये जर पिच केला आणि सांगितलं की मला एक टीम डेव्हलप करायचं आहे, 2 जण तर तुम्हाला भेटतील. 2-5 हजाराची तर बॅच असेल, सगळे कम्प्युटरचे प्रोग्राम्स पकडले तर त्याच्यातले तर 2 जण इझिली तुम्ही उचलू शकतील. हीच आयडिया तुम्ही MBA ला जाऊन पिच केली की मला फायनान्सचा एक माणूस पाहिजे जे हे मला फायनान्शियल स्ट्रक्चर बसून दिल्या कंपनीमध्ये. एखाद जण तर तुम्हाला फायनान्स आपल्या कॉलेजमधून मिळेल. मार्केटिंग असेल तर MBA परत. तसे वेगवेगळ्या लोकांना आपण इझिली, म्हणजे पैसा लागतो कोणत्याही आयडिया एक्झिक्यूट करायला हे खरं आहे, पण पैसा रेज करणं इज द सिम्पलेस्ट थिंग. वन ऑफ माय प्रोफेसर रॉब कॅप्लन, अ व्हेरी व्हेरी पॉप्युलर प्रोफेसर, ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ गोल्डमॅन सॅक्स. मी हार्वर्ड बिझनेस स्कूलला जेव्हा मी प्रोग्राम करत होतो तेव्हा ही वॉज वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स. त्याला हार्वर्डने 1 वर्षाचं सबॅटिकल दिलेलं. सबॅटिकल इज बेसिकली यू टेक अ ब्रेक फॉर 1 year. आणि त्याला रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली की तुला $1 billion रेज करायचे आहेत हार्वर्डसाठी, HBA साठी. $1 billion इज अराउंड 7,000 crores एका वर्षामध्ये रेज करायचे. ही रेज $2 billion. 14,000 कोटी त्यांनी 1 वर्षामध्ये हार्वर्ड बिझनेस स्कूलसाठी रेज केले. अँड दिस इज प्युअरली बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. ते काय स्वतःच्या खिशातून किंवा असं वाडका घेऊन की मुझे पैसा देतो नाही. अख्ख्या वर्ल्डमध्ये जेवढे स्टुडंट्स ग्रॅज्युएट झालेले हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमधून त्यांचं स्वतःचं जे नेटवर्क होतं सगळ्यांशी बोलून 14,000 कोटी एका वर्षामध्ये रेज केले. रेजिंग मनी, रेजिंग फंड्स इज द सिम्पलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. लॉट ऑफ पीपल से दैट आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है. पैसा आ जाता है. तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा आइडिया कितना पावरफुल है, तुम्हारा एक्सपोजर कितना पावरफुल है, उसके ऊपर तुम लोग पैसा रेज कर सकते हो. सो रेजिंग फंड्स इज लाइक द सिम्पलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. How much money, how much time, how much energy you spend in terms of developing that idea, whatever you might want to do, is the most important. One last example and I'll end my speech. There is a company called Sulabh Sauchalay. How many of you know Sulabh Sauchalay? Very few people know Sulabh Sauchalay. How many of you, please raise your hand, please raise your hand. Almost everybody knows what Sulabh Sauchalay is. How many of you used Sulabh Sauchalay, please raise your hand. There are a few people. जर तो तुम्हाला बिझनेस म्हणून सांगितले की तुम्ही सुलभ शौचालयाचे उद्या मालक, तर किती लोक अग्री करतील? पाठी 2-3 जण. पण ते प्रोफेसर्स म्हणतात दॅट डज नॉट काउंट. सुलभ शौचालयाचं वर्षाचं टर्नओव्हर 875 कोटी, 875 crores annually. Now, how many of you want to be the owners of Sulabh Sauchalaya? एक नंबर जायचं असेल तर ₹2, थोडं लॉंग टर्म असेल तर ₹5 आणि आंघोळ करायची असेल तर ₹10. हे त्याचं प्राइसिंग आहे. That man is not even a graduate. The owner, he lives in Delhi and we know him. So one of my uncles, he knows that man. Not even a graduate. म्हणजे forget being the first, second and third rank holder of the world. He's not even a graduate. पण त्यांनी एक अपॉर्च्युनिटी बघितली की दिवाल छोड के दुसरा भी ऑप्शन अपने पास हो सकता. ती अपॉर्च्युनिटी बघितली, त्यांनी एक्झिक्यूट केली आणि ग्रो झाला. 875 crores म्हणजे बोईसरला बऱ्याच मोठ्या फॅक्टरीज आहेत, त्यांच्यापेक्षा मोठा टर्नओव्हर ह्या सुलभ शौचालयाचा आहे. म्हणजे तिकडे सगळं घेऊन जायचं आहे इन्क्लुडिंग पैसे. Can we identify these kind of gaps and become big as Sulabh Sauchalaya or the Facebook or the Googles of the world? Once again, wish you all the very, very best. Any help needed from my side? I'm always available. Khalti's office hai. Lot of people of
already have my phone number, so you can directly give me a call. No WhatsApps, I'm not on WhatsApp, so please don't try to send me messages on WhatsApp. Once again, wish you all a very, very best. Make us all proud, even in the real life. You have made us proud when you are part of our college. Make us proud even in the real life. सगळ्यांनीच सांगितलं की कॉलेजला तुमच्याकडून काय मदत होऊ शकते. And I'm not saying in terms of cash or money or any of those things. रिक्रुटमेंट प्रोसेसमध्ये तुमच्याकडे कधी ओपनिंग आली तर आपल्या कॉलेजला तुम्ही रिक्रूट करण्यासाठी हेल्प करू शकतात का? आपल्या स्टुडंट्सला तुम्ही रिक्रूट करण्यासाठी हेल्प करू शकतात का? तुम्ही जे काही टॉपर्स आहेत, तुम्ही जे काही स्मार्ट आहे, कधीतरी गेस्ट लेक्चर किंवा व्हिजिटिंग लेक्चरर्स म्हणून आपल्या कॉलेजला तुम्ही येऊ शकतात का? You know, all these small things, how you can add value to our college, our area. I'm sure most of them will be from Vasai Taluka or the Palghar district. How do you add value to Vasai Taluka or Palghar district? How can I give back to the society? And when everybody starts giving back, everybody starts getting back. So once again, wish you all very, very best and congratulations to all of them. धन्यवाद सर. एक यशस्वी उद्योजक बनण्यासाठी आपण नेमकं कुठल्या पद्धतीने विचार करायला हवा